जाहर जो हाजर हो सर्व कला प्रभु पद पावन भगत वचल अंतर जामी दसां पातशाहियां की जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी अपर अपार कृपा रहमत दा सदका जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावनी अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे सतगुरां दे चरनां की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। सतगुरां ने कृपा की है, सत संगत का अमोलक सुभागा समा बख्शिया है। लड़ीवार रूप विच दशमेश पातशाह अमृत के दाते पंथ के वाली धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सतगुरां का पावन इतिहास श्रवण कर रहे हैं। जिवें महाराज साहब जी दक्षिण वाल नूं जा रहे हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ नगरां विच शहरां विच पिंडां विच महाराज साहब जी पड़ा करते हुए जा रहे हैं। जिवें सरसे तो अगे महाराज साहब जी ने नौहर नाम के शहर के गरीब नवाज साहब जी ने नगर के पड़ा किया है और उत्थे महाराज साहब जी ने जिवें एक पंडित जो ज्योतिष विद्या जिसने बहुत पढ़ी हुई सी एक सिंह नूं भेज करके महाराज साहब जी उस किशन लाल नामी पंडित नूं अपने पास बुलाया, कुछ गलबात की। फिर मेहर की दृष्टि के नाल सतगुरु जी ने जदों तकिया तो नजरों नजरी निहाल कर दिता। ये गाथा अपन कल सरवण की है। उसनूं महाराज ने आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान बख्श करके कृतार्थ किया। तो किशन लाल बेनती करके पूछन लगा कि महाराज मैं तो 2 घड़ियां संगत की आपकी 48 मिनट का समा तो मैनू आप जी ने दर्शन दे के निहाल कर दिता है। ਜਿਹੜੇ महीना भर आप जी की संगत करते हैं या सालां तक संगत करते हैं उन्होंने से कितनी कृपा करते होंगे आप। कलगीधर पातशाह ने आख्या भाई इत्थे महीनों ते सालां की गल नहीं है, ये तो भावना की गल शरधा की गल। जिहड़ा शरधा ते भावना दे नाल गुरु दर ते आउंदा है वो एक क्षण विच भी निहाल हो जाता है। तो भावना तो महीने ते सालां बदी भी नाल रह करके कई बार खाली रह जाता। फिर महाराज साहब जी ने गां की विद्या जी दसी सी आप सारा प्रसंग सरवण किया है। तो महाराज साहब जी ने निहाल किया तो फिर वो गुरु साहब जी को धन धन करता हुए अपने घर में गया। तो फिर सारी आरगला गुरु साहब जी का जस गाया। जिन्ने वो पास आते थे उन्होंने भी सारे उन्हें फिर प्रेर के कि भाई ज्योतिष के मगर ना पाओ, तुसी एवं पत्रियां ना घलाते रहो, टेवे ना लाते रहो, कुछ नहीं रखिया पत्रियां दे विच ते टेवियां दे विच। मेरे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने कृपा की है कि मैनू ब्रह्म ज्ञान बख्शिया, आत्म ज्ञान बख्शिया ते तुसीं भी गुरु गोबिंद सिंह जी की सिक्खी प्राप्त करो ते नाम नाल जुड़ो ते बाणी पढ़िया करो, तुहाडा भी भला हो। जिहड़ा सारी उम्र ज्योतिष की विद्या पढ़ करके ते पत्रियां खोल खोल के दसदा सी, जदों महाराज साहब जी ने कृपा की उन्हें दूजिया भी प्रेरणा दी भी तुसीं भी गुरु दे लड़ लगो, महाराज साहब जी की सिक्खी प्राप्त करो। तां यह प्रसंग आपां कल के दीवान दे विच सरवण कीता है नौहर नगर का। उसे ही नगर में होर महाराज साहब जी की कौतक करते कलगीधर पातशाह बाजां वाले सतगुरु दशमेश पिता पंथ के वाली श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ध्यान करते हुए श्रद्धा भावना सहित सरवण करिए। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे
कलगीधर पातशाह ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ अगले दिन की गाथा फिर नौहर नगर वेखण वास्ते महाराज साहब जी चल पे। महाराज साहब जी है सावधान सुचेत बने हुए। पिछे ये जिक्र आ चुका है कि महाराज साहब जी ने वस्त्र सजाए, शस्त्र सजाए, दूरी दस्तार सजाई, कलगी सजाए। तो सतगुरु जी सावधान सुचेत बन करके अपने घोड़े से सवार हो करके महाराज साहब जी नौहर नामी नगर देखने वास्ते जा रहे हैं। कई पैदल ही सिंह महाराज साहब जी के नाल चल पे, क्योंकि उस नगर के फिरना महाराज साहब जी ने शहर ही देखना है। इस करके बाकी के जोड़े कुछ सिंह वा पैदल ही कलगीधर पातशाही के नाल चल पे। कलगीधर पातशाह अपने रागी उत्ते सवार, अपने घोड़े उत्ते सवार हैं। मालिक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी शहर दे विच जा प्रवेश किया है। पहला महाराज साहब जी उत्थे गए आ जिथे ये नौहर नगर दे विच एक चौड़ा जिहा चबूतरा बनया होया सी। चौड़ा जिहा थां ते उच्चा बनाया होया सी, उच्चा खड़ा जिहा, ਉਹਨੂੰ ਚਬੂਤਰਾ ਆਖਿਆ। ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਚਬੂਤਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੌਂਕ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਚਬੂਤਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਧਰ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪੌੜੀਆਂ ਥਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਚਬੂਤਰੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਚਬੂਤਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਥਿਤ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਚੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੇਰੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਉੱਚੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੋਂ, ਉੱਚੇ ਥੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ दूर दूर तक महाराज ने अपनी अमृत दृष्टि पाई है। जेड़ा महाराज साहब जी का गड़वई सी ना नाल दास, जेड़ा कि गुरु साहब जी की सेवा में जल पानी लैके हाजिर होंदा, जो महाराज साहब जी इतना दूर भी जाते थे नाल उस वेले गड़वे दे विच जल पा के लै जाना, किते प्यास लगी गुरु साहब जी नूं जल छकाउणा जां जल वरतना है, किते कोई शरीरक क्रिया करनी फिर जल वरताउणा। वो जिहड़ा हजूरी विच रहण वाला दास सी ना, वो थले है उस मौके उन्हें वेख्या कि सतगुरु जी उत्ते चले गए, तो जिहड़ा हजूरी च रहण वाला उन्हें फिर नाल ही रहना है। वो पैदल सी ते काली काली फिर हत्थ विच गड़वा फड़िया होया, ते काली काली भी मैं पिछे ना रह जावां, सतगुरु जी उत्ते चढ़ के मैं भी चढ़ जावां छेती छेती। वो चबूतरे ते भज के चढ़न लगा है। गुरु साहब जी के पास सारियां पौड़ियां चढ़ के भज के मैं नेड़े चले जावां, कि हजूरी विच सेवा सी उसकी, कि महाराज की हाजरी विच छेती हाजिर हो जावां। जे मैं काली नाल भज के चढ़न लगा ना, ते चबूतरे दे उत्ते कबूतर बड़े बहिंदे हुंदे सी, उत्थे लोग कबूतरां नूं दाने पाउंदे सी। कबूतर कुछ राखवें कुछ गोले कबूतर जे, ते कबूतर उत्थे हज़ारां दी गिणती च आके बह जांदे सी, क्योंकि जिथे रोज़ दाने लोग पाउण आम ही चौंकां च कईयां शहरां च बनिया रीति रिवाज लोग पाउंदे चौंकां दे विच दाने कबूतरां, कोई थड़ा जिहा बनिया हुंदा उत्थे पा दिंदे। तो उत्थे लोग दाने पाउंदे सी, वो कबूतर बड़े सी। जो बहुत जो सिंह भज के चढ़िया ना, तो एक कबूतर आ गया पैर के थल्ले, ओहदी गर्दन मसली गई पैर थल्ले।
ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਥੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ, ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆ ਕਬੂਤਰ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਸਲ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਬੂਤਰ ਵੱਲੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਬੂਤਰ ਪਗ ਮੈਨ ਪੈਰ ਉੱਤਰ ਉੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਝਿੜਕਾਈਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੋੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਹਰੇਕ ਜਨਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੇ, ਸ਼ਾਦ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਨ ਹਨੂਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬਿਨਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਚਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਹੋਣ ਹਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਆਉਣੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਹਾਰ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਹਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਮਰਿਆ ਦੇ।
ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਜਮਤ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਮਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਪਏ ਉੱਥੋਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਮਰ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਗਾ ਪਾਓ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਗਾ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੋਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਪਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਚੋਗਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ। ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਵਿਸ਼ਰੁਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਕਤ ਭਏ ਸਰੋਤੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਤਾਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਨੇਕਾਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ।
महावत रो रहा सी। महावत हाथी नूं चलाउण वाला हुंदा, जिहड़ा हाथी दे धौण ते बह के उहनूं तोड़दा ना, अंकस मारदा उहदी गर्दन दे उत्ते। हाथी दा ड्राइवर जिहड़ा हुंदा उहनूं महावत आंदा। वो महावत रो रहा सी। महाराज साहब ने पूछा, भाई तू क्यों रो रहा? कहंदा महाराज बादशाह का हाथी मर गया, दिल्ली के बादशाह का। तो सतगुरु कहते बादशाह का मर गया, बादशाह में कोई घाटा वा? होर हाथी बथेरे उहदे कोले, तू काहतों रोना? कहंदा महाराज ये हाथी नूं मैं चलाउंदा सी, ये मेरी सी निगरानी इस हाथी के उत्ते, मैं महावत हां इस हाथी का। ते इस हाथी करके मैनूं तनख्वाह मिलती सी, मैं नौकरी मैनूं मिली हुई सी इस हाथी करके। एक तो महीने बाद मैनूं तनख्वाह मिल जाती सी, ते दूसरा महाराज जो हाथी नूं देण वास्ते कोई रस्त बस्त मिलती सी, नहारियां देण वास्ते, कोई उहनूं सवाउण वास्ते, उहदे विचों भी मैनूं कुछ रस्त मिल जाती सी, मेरे घर का गुजारा चलता सी। हुण ये हाथी मरण करके मैनूं तनख्वाह भी नहीं मिलनी, ते जिहड़ी हाथी की रस्त मिलती सी वो भी नहीं मिलनी। तां करके महाराज मैं ते अपनी रोजी रोटी नूं रोना। ते महाराज तुसीं फकीर हो, रब दे प्यारे। उस महावत ने आख्या जिवें असीं बेनती करिए ते बादशाह साडी गल मन लैंदा है, ते तुसीं उस बादशाह अगे बेनती करो, सच्चे पातशाह अगे, रब अगे बेनती करो, तुहाडी फकीरां दी ओह मनदा है। ये हाथी जिउंदा कर लो महाराज, मेरा गुजारा चल पवे। तुसीं परमेश्वर अगे बेनती करके हाथी जिउंदा करवा दो। ते सतगुरु कहंदे भाई मरदानिया, हाथी उत्ते जल छिड़क के ते कहो सतनाम वाहिगुरू। ते ओह जल छिड़काया ते भाई मरदाना ही ने आख्या सतनाम वाहिगुरू वाहिगुरू। हाथी जिउंदा हो गया, उठ के बह गया। चार चपेरे महाराज की जय जयकार हो गई। गल पहुंच गई बादशाह कोले। बादशाह ने आख्या काजी नूं जा वेख के किहड़े फकीर ने हाथी जिउंदा कीता। काजी आ गया, नाल उहदे होर दो चार सिपाही आ गए। काजी ने आके सतगुरु जी नूं पुछया, कहन लगा कि महात्मा जी, साधु जनो, तुसीं हाथी जिउंदा कीता? ते धन गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे भी असीं कौन जिउंदा करन वाले? करतार ने कीता, करतार ने कीता। कहंदा मैं तां मन्नांगा जे हुण मार के विखाओ। काजी कहंदा मैं तो तां मन्नांगा जे मार के विखाओ। महाराज कहंदे जे करतार नूं पाया तो मर भी जावेगा। वो बचन कीता ते हाथी फिर धड़म करके डिग पिया, मर गया हाथी। कहंदा हुण जिउंदा करो। महाराज कहंदे हुण नहीं जिउंदा हुंदा। काजी कहन लगा हुण जिउंदा करो। कहन लगे हुण नहीं जिउंदा हुंदा। कहंदा क्यों नहीं हुंदा? महाराज कहन लगे भी परमेश्वर के मारे नूं ओहदे भगत जिहड़े वो जिउंदा कर दिंदे, ते भगतां दे मारे नूं परमेश्वर नहीं करता। ऐसा वचन किया जिवें भगत नामदेव साहब जी ने कहा मेरी बांधी भगत छड़ावै, बांध है भगत ना छूटै मोहे। ऐसा प्रेम च वचन महाराज ने किया। वो जिहड़ा महावत सी उहने बेनती की, कहन लगा महाराज काजी का की जाना है ते परखदा वा। महाराज मेरी जे रोजी रोटी चले गई, मैं बेनती की सी तुसीं जिउंदा कीता, इहदा की जाना काजी का? किरपा करो। ते सतगुरु जी ने ओहदा फिर तरला वेख के जिउंदा कर दिता सी। इसे पवित्र इतिहास दे विच इह वचन आउंदा वा, पहला मरे नूं जिउंदा कीता, काजी दे कहण करके फिर मर गया सी। फिर महावत रोया, तरला पाया, महाराज मेरी तनख्वाह मेरी रोटी गई। सतगुरु जी ने जिउंदा कीता। तो सतगुरां दी ऐसी महिमा है साध संगत जी। गरीब नवाज साहब जी, सतगुर मेरा मार जी वल है। सतगुरु परमेश्वर का प्रतख स्वरूप आ, ते मारना ते जीवालना ये सतगुरु जी के हथ विच आ। पर कदे कदे अपनी मौज के नाल महाराज ऐसे कौतक करते, हर एक थां ते थोड़ा करते। गरीब नवाज साहब जी का तो इतिहास भरिया पिया। तां इस तरीके दे नाल ये जो कबूतर जिउंदे हो गए, चोगा चुगन लग पे, ते जिन्ने सी वो लोग वेख वेख के सारे हैरान हो गए।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੋਗਾ ਪਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੋਗਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਮੋਠਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਕੁਝ ਬਾਜਰੀ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਮੋਠ ਤੇ ਬਾਜਰੀ ਉਹ ਚੋਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਠਹਿਰੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਨਾ ਨੌਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਟ ਪਾਣੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਪਥਰਾਰ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਹੱਟਨ ਮੈਂ ਦੀ ਨਾਰ ਅੰਬਾਰੂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਬਾਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਕਤਾ ਮੋਤੀ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਨੇ ਪੁਖਰਾਜ ਆਦਿਕ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਨੌਹਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਨੌਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਘੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਨੌਹਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਆਵਣਗੇ ਜਬ ਲੁਟਣਗੇ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੀਨ ਤਲਾਈ। ਸ਼ੀਨ ਤਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਤਲਾਅ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤਲਾਅ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਨ ਮੈਨੇ ਛੋਟੀ, ਤਲਾਈ ਮੈਨੇ ਛੋਟੀ ਤਲਾਅ, ਛੋਟਾ ਤਲਾਅ। ਵੱਡਾ ਤਲਾਅ ਤੇ ਛੋਟਾ ਤਲਾਅ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਨ ਤਲਾਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ੀਨ ਤਲਾਈ ਹੀ ਲਿਖਿਆ।
उस स्थान का नाम। ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੌਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਰੇ ਰਾਤ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪੂਰਵਕ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜੋ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਸੀ 1811, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਨਗਰ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਚੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਤੀਸਾਰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਤਿਆਂ ਰੋਗ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1811 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲ ਤੇ ਛਕਣੇ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੀਸਾਰ ਰੋਗ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਵਾਗਾ ਮੋੜ ਲਈਆਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੌਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਲ ਇਸ ਨੌਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਵੜ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮੱਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਚੱਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦਲ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਲਏ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਇਹ ਨੌਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸ਼ੀਲ ਤਲਾਈ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਨ ਤਲਾਈ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬਸ ਤਹਿ ਰਾਤ ਬਿਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਕਰ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਨਾਦ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਨ ਪਰ ਕਰੇ ਉਪਰਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਤ ਖਾਲਸੇ ਉਹਦਨ ਸਾਥ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਸਤ 10 ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਥ। 18 ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਗਰ ਭਾਗਰਾ ਉਤਰੇ ਜਾਏ। 18 ਕੋ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨੌਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਗਰ ਆਇਆ ਭਾਦਰਾ। ਭਾਦਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਤ ਬਹੀਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਏ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਦਲ ਵਹੀਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ, 18 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨਾ ਗਨ ਦੀਨ ਨਿਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਢਿਆ, ਦਾਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਘਾਹ ਪਾਇਆ, ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਨ ਭਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਕੇਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਨ ਕੋ ਭੇਟ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਤਾਨ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਘਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ ਆਦਿਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਸ਼ਰਮਤ ਕਨ ਜਾਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸਤ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘਿਓ ਆਦਿਕ, ਮਿੱਠਾ ਆਦਿਕ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਾਇਆ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਥੱਕਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਵ ਤੇ ਆਇ ਕੋਈ ਵਰਤਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਖਾਨ ਕਰ ਸਭ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ। ਫੁੱਲ ਹੋਏ ਕਰ ਸ਼ਰਮ ਨਿਰਵਾਰਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਥਕੇਵਾਂ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਭਈ ਬਰਾਤ ਮਨ ਕੀਨ ਸਤਿਆਰਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਹਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੋਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਪਲੰਘਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਲੰਘਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਣ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦ ਕੱਸ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਐ ਲੱਕੜ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੀਆਂ ਸੇਰੂ ਜੇ ਕੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵੀ ਘੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਣ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪਹੁੰਚੈ ਪਦ ਕੇ ਪੂਰਬ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਘਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਲੰਘਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਨਮੋ ਮੰਚ ਨਿਤ ਲੇਤ ਬਣਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਪਲੰਘਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਦੋਏ ਦੁਰੰਗ ਬਖਸ਼ੇ ਹਥਿਆਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਨਸ ਕਰ ਧਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਲਗਾਮਾਂ
ਤੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਪੰਥ ਭਿਆਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਮਤ ਸਾਧ ਕੋ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਕੋ ਪਿਛੇ ਪੈੜਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਲਪ ਮਜਲ ਕਰੇ ਕਰੇ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਸਪਤ ਕੋਸ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਆਏ। ਆ 7 ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ। 7 ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਸੁਹੇਵਾ ਕਿਸ ਕੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੁਹੇਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ 7 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਦਰਾ ਨਗਰ ਤੋਂ 7 ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੁਹੇਵਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਤਰਿਓ ਮੇਰਾ ਸਭ ਹੁਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਦਲ ਵਹੀਰ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਰੇ। ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਅਬ ਲੈ ਹਥਿਆਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਲਏ ਸਨ। ਬੰਦ ਭਲੇ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਧਾਰ। ਉਹਨੇ ਗਾਦਰੇ ਵੀ ਪਾਏ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਲਈ, ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਗਾਦਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਗਾਦਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। 7 ਕੋਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਇਹ ਭਾਦਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੁਹੇਵੇ ਨਗਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ। ਘੋਰਨ ਕੋ ਮਨ ਮਹਿੰਦ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਛੱਡਦੇ ਕੋ ਚਿਤ ਲਲਚਾਏ। ਚਿੱਤ ਲਲਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਵਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਘਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤਮ ਬਹੁ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਜਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਦਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਅਦਾਇਬ ਕੋ ਬਹੁ ਮਾਨੀ। ਬਹੁਤਾ ਅਦਬ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਮੰਨੀ। ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਜਾਏ ਬਤਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਕਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆ ਵੀ ਕਮਲੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗਾਤਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਵੇਖੋ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੁਹੇਵੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਵੀ ਗਾਤਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾਏ ਗਾਤਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਏ।
ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਖੇਲ ਚੱਲਣ ਕੋ ਜਾਨ ਸੁਦੀਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਓਗੇ। ਸੋ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਦ ਸੀ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ। ਉਹ ਥਕੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਤਿਨ ਦੋਹਨ ਸੁਨਾਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਅਦਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਕਹੈ ਹਮਕੋ ਬਟ ਗਜਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਲਿਐ ਹਮ ਤਿਲ ਕੋ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਜਨੀਏ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹਨ। ਮਸਤਕ ਟੇਕੈ ਤੁਮ ਸਮ ਮਾਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਆ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੋੜੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਜੂਮੀ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਘਾਹ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘੋੜੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕਰਕੇ ਦਲੀਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਈ, ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਧਰਤੀ ਭਾਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰ ਦਵੇ ਉਹ ਆਸਣ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਝੁਕ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ। ਵੀ ਟਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰੂਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ
ਉਹ ਸੀਸੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਧ ਮੜੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਸਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਧ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਥੂਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਰਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ ਜੀ, ਪੜੋ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਏ ਧਿਆਨ। ਮਸਤਕ ਟੇਕੈ ਤੁਮ ਸਭ ਮਾਨੇ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੀ ਖੰਡਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ। ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਡ ਵੱਲੇ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੰਡ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੀਜ ਖਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਪਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਬਿੱਠ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ। ਇਹ ਜੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਵਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੰਡ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਰਿੜਦਾ ਹੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਰਿੜਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡਲੀ ਚੱਲੇ, ਗੁੱਡਲੀ ਮਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਰਿੜਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਾਬਰਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੋਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸੁਭ ਬਚਨ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सके दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मया धार, अंधकूप महापयान नानक पारे उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है सुनो सिंह, नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।